الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في سورة العمران بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال الله تعالى في موضع آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيروحة وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس رضي الله تعالى عنه لما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قام أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وكان أحب إلي أموالي إلي بيروحة وإنها صدقة لله
أرجو برها وذخرها عند الله دعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال ذلك معل وقد سمعت ما قلت إني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها في أقربه وبين عمه رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه البخاري শ্রদ্ধেয় আগত সম্মানীয় মুসল্লিবৃন্দ, আমি আপনাদের সামনে সূরা মুনাফিকুন, সূরা আল ইমরান, সূরা মুমিনুন এবং বুখারী মুসলিম থেকে কয়েকটি আয়াত এবং হাদিস পরিবেশন করেছি। আয়াতগুলোকে এবং হাদিসকে সামনে রেখে আজকের খুতবার বিষয় মৃত্যুর প্রাককালে মানুষের কামনা ও বাসনা। আমরা সবাই জানি, পৃথিবীতে কেউ এটা অস্বীকারও করে না যে মৃত্যু কারো হবে না। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, যারই প্রাণ রয়েছে তারই একদিন মৃত্যু হবে। এই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মানুষ কি আশা করে, তার কামনা বাসনা কি, সেটাই আজ কোরআন ও হাদিস থেকে আপনাদের সামনে পরিবেশন করব। ওমা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিকুনের মধ্যে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকরিল্লাহ। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, যারা আমাকে একমাত্র উপাস্য বলে মেনে নিয়েছো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রাসূল বলে মেনে নিয়েছো, দ্বীনকে নিজেদের ধর্ম হিসাবে মেনে নিয়েছো, লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম, তোমাদেরকে যেন তোমাদের সন্তান এবং তোমাদের ধনসম্পদ, উপার্জিত ধনসম্পদ তোমাদের ধ্বংস না করে দেয়। ওয়া মান ইয়াফআল যালিকা ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন। আর যারা সন্তানের কথা শুনবে, যারা নিজেদের উপার্জিত ধনসম্পদকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশিত পথে, আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ না করবে, তারা এ প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত। তারপরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, যখন তাদের কাছে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তাআলা বলে, ফাআসাদ্দাকা ওয়া কুন মিনাস সালিহিন। আল্লাহ, তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও। যখন মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন সে বলছে, আল্লাহ তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও। কেন? যদি অবকাশ দাও, ফাআসাদ্দাকা ওয়া আকুম মিনাস সালিহিন, তাহলে আমি কিছু সাদকা করব। আর দ্বিতীয়, আমি সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব। যখন মানুষ মৃত্যুর বিভীষিকা নিজ চোখে অবলোকন করবে, তার ভয়াবহতা বুঝতে পারবে, মৃত্যুর পরে তার কোথায় অবস্থান সেটা সে দেখতে পাবে, তখন সে একটাই কামনা করবে, ফাআসাদ্দাকা, আল্লাহ আমাকে কিছু সময়ের জন্য তুমি আমাকে কিছু সময়টা দাও, তাহলে আমি সাদকা করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত্যুর প্রাককালে মানুষ কেন সাদকা করতে চায়?
আর সাদকা জিনিসটাই বা কি? এই সাদকা আসল আরবি শব্দ এসেছে সাদ দাল কফ, যার আবিধানিক অর্থ হচ্ছে সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার আশা না করে একমাত্র আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে কাউকে কিছু দান করা হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় সাদকা। তাহলে সেই সময় মৃত্যুর সময় মানুষ সাদকা অর্থাৎ দান করতে চাইবে কেন? প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর সময়ে যখন তার বিভীষিকা নিজ চোখে দেখবে তখন সে ভাববে এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে দান করা। সে নামাজ পড়তে চাইবে না, হজ করতে চাইবে না, যাকাত দিতেও চাইবে না, রোজা রাখতেও চাইবে না, শুধুমাত্র সাদকা করতে দান করতে চাইবে। কারণটা কি? নামাজ পড়তে গেলে তাকে উজু করতে হবে, নামাজ 2 রাকাত নামাজ পড়তে গেলেও কমপক্ষে উজু করে এসে কমপক্ষে 3-4 মিনিট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। রোজা রাখতে গেলে সুবহ সাদেকে সাহারি খাওয়ার পরে সূর্যাস্তের পরে আবার ইফতার করে একটা লম্বা একটা সময়। যদি হজ করতে চায়, যখন তখন হজ করা যায় না, তার নির্দিষ্ট মাস রয়েছে, নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, এটাও করা যাবে না। এখন তো প্রাণ উষ্ঠাগত কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেছে, না নামাজ পড়া যাবে, না রোজা রাখা যাবে, না হজ করা যাবে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একমাত্র ইবাদত, সেই ইবাদত হচ্ছে দান করা। দান ছাড়া এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আর কোনো ইবাদত করা যাবে না। তাই তারা কামনা বাসনা করবে যে আল্লাহ একটু সময় দাও যে আমি সাদকা করব, দান করব। কারণ হচ্ছে তার আত্মীয় স্বজন তার শিয়রে বসে রয়েছে মাথার কাছে, তাকে বলবে অমুক যে আমার মাল রয়েছে এটা অমুক জায়গায় দিয়ে দাও, এটা 1 মিনিট লাগবে না বলতে। তাই মানুষ তা অন্তিম সময়ে বলে যে আমি সাদকা করব। আর তা মনে মনে ভাবে যদি আমি দান করি, এই দানের কারণে আমি যে বিভীষিকায় জর্জরিত হয়ে আছি তা থেকে আমি মুক্তি পাব, এই দানই আমাকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার উত্তরে বলবেন লা ইউআখিরুল্লাহু নাফসান ইযা জাআ আজালুহা। আল্লাহ বলছেন কোনো প্রাণকে, কোনো আত্মাকে অবকাশ দেওয়া হবে না যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। তাহলে এই যে দান করা প্রতি মানুষ চাইবে মৃত্যুর সময়ে, আর আল্লাহ তার উত্তর বলছেন না অবকাশ দেওয়া হবে না, এটা করলে আগেই করতে হতো। তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে দান এমন একটি ইবাদত, যে ইবাদত দ্বারা মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং পরকালে তা উপকৃত হয়। কিন্তু এই কামনাটা আসলে করবে কারা? এই যে আয়াতটি, এটা সূরা মুনাফিকুন আয়াত। এই যে আয়াতটি মুনাফিকুন, এই কামনা বাসনাটা আসলে মুনাফিকদের চরিত্র, মুমিনরা নয়, এটা মুনাফিকদের চরিত্র। তারপরে পরে আল্লাহ তাআলা সূরা আল ইমরানের 92 আয়াতের মধ্যে বলছেন লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন ওয়া মা তুনফিকু মিন শাইইন ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম। লান তানালুল বির, তোমরা কখনোই নেকি অর্জন করতে পারবে না ওই পর্যন্ত যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুটিকে আল্লাহর রাস্তায় দান করো। আর তোমরা যা কিছু দান করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তার সরাসরি সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, কারণ তাদের সময়কালে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এবারে আয়াত শোনার পরে দেখুন
একদিকে আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে, যদি আমরা যারা মসজিদে উপস্থিত রয়েছি তারা কেউ ইতিপূর্বে আয়াতটি না শুনে থাকি, আজকে প্রথম শুনছি, বা পড়ে থাকলে অর্থ জানি না, আজকে তা ভাবার্থটা বুঝতে পারছি। তাহলে সাহাবানা যখন আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন তার ওপর আমল করার জন্য সাহাবাদের অবস্থা কীরূপ ছিল, আমি তার সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমি একটি ঘটনা আপনার বলবো। সেটা বুখারী শরীফের হাদিস। যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুটিকে আল্লাহর রাস্তায় দান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নেকি অর্জন করতে পারবে না। আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, আয়াতটি শুনলেন একজন সাহাবী, সে হাদিস বুখারী শরীফের হাদিস। শোনার পরে তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইয়াকুল কানা আবু তালহা আকসারুল আনসারি মালান মিন নাখলিন। এই আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করছেন, আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি মদিনাবাসী আনসারদের মধ্যে প্রথম সারির ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াকানা আহাব্বু আমওয়ালিহি ইলাইহি বাইরুহা, আর তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিল একটা বাগান, যে বাগানটির নাম হচ্ছে বাইরুহা নামক বাগান। ওই বাগানটা খেজুরের বাগান। তিনি মদিনা প্রথম সারি ধনী ব্যক্তি ছিলেন, আর তার সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ ছিল একটি খেজুরের বিশাল বাগান, যে বাগানটির নাম হচ্ছে বাইরুহা। ওয়াকানাত মুস্তাকবিলাতাল মসজিদ, মসজিদে নববী, সেই সময় মসজিদে নববীর সামনে ছিল সেই বাগানটি। এখন ওই বাগানটি যে জায়গা সেটা মসজিদে নববীর মধ্যেই পড়ে। ওয়াকানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াদখুলুহা ওয়া ইয়াশরাবু মিন মাইন ফিহা তাইয়্যিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নববীতে নামাজ পড়ার পরে সেই বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার তিনি মিষ্টি পানি খেতেন। মিষ্টি পানি বলতে যে পানি লোনা নয়, সেটাকে বলে মিষ্টি পানি তিনি পান করতেন। قال আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফালাম্মা নুযিলাত হাযিহিল আয়া, আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করছেন, যখন আল ইমরানে আয়াতটি অবতীর্ণ হলো যে তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুতে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় দান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নেকি অর্জন করতে পারবে না। قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون। তিনি আয়াতটি শোনার পরে পরে সাথে সাথে তিনি চলে গেলেন রাসূলের কাছে। দেখুন অবস্থা, দেখুন আয়াত সবেমাত্র অবতীর্ণ হয়েছে, তারা আরবি ভাষাভাষী মানুষ, আল্লাহ তাআলা কি বলতে চাইছেন তিনি তা বুঝতে পারলেন, সাথে সাথে উঠে গেলেন। উঠে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন, গিয়ে বলে আল্লাহ রাসূল, আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেছেন, আর ইন্না আহাব্বা আমওয়ালি ইলাইয়া বাইরুহা, আমার কাছে আমার সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়তম সম্পদ হচ্ছে এই বাইরুহা নামক বাগান। ইন্না সাদাকাতিল্লাহ, আমি এই আয়াতের উপর আমল করতে চাই, এটা আমি আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিলাম। দেখুন আজকে আমরা আয়াতটি শুনলাম, মসজিদে বেরোনোর পরে তাহলে আমাদের অবস্থা কি হওয়া দরকার? আয়াত শোনা মাত্রই আর থামেননি, সাথে সাথে রাসূলের কাছে এসেছেন এবং তিনি বাইরুহা নামক বাগান বলে ইন্না সাদাকাতিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় আমি দান করে দিলাম। ফাদা আরজু বিররাহা ওয়া যুখরা ইনদাল্লাহ, আমি এর যে নেকি এবং সঞ্চয়টা আমি আল্লাহ তাআলার কাছে পেতে চাই, পৃথিবীর দরকার নেই। আমি আশা করি এর দ্বারা নেকি এবং সঞ্চয়টা আল্লাহ তাআলার কাছে পেতে চাই। এবং আপনাকে আল্লাহ তাআলা যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশ মোতাবেক আপনি বাগানটি কাজে লাগান, যা খুশি আপনি করুন। কলা বর্ণনাকে বলছেন ফকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাকিন যালিকা মালুন রাবিহুন, যালিকা মালুন রাবিহুন, বলে তোমাকে ধন্যবাদ, এই মালটি অনেক উপকারে আছে, কার্যকরী সম্পদ। তিনি দুবার বললেন ইন্নী আরা আন তাজআলাহা ফিল আকরাবিন,
কিন্তু আমি মনে করি এটা তুমি আল্লাহর রাস্তায় দান না করে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দাও বাগানটি। ফকালা আবু তালহা আফআলু যালিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আবু তালহা এই কথা শোনার পরে তিনি বললেন, আল্লাহ রাসূল, আমি তাই করছি, আমি আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিচ্ছি। ফাকাসামাহা আকরাবিহি বানি আম্মিহি, তারপর তিনি তার সেই বাগানটি তার চাচাতো ভাই এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। তাহলে একদিকে কোরআন আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে, অন্যদিকে সাহাবারা তার উপর আমল করার জন্য তা লেগে পড়লেন। বুখারী শরীফ আরেকটি হাদিস, সেখানে আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইনি একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসলেন। আসার পর তিনি বলছেন, আল্লাহ রাসূল, এই যে আমার শেষ সীমানায়, বাড়ির শেষ সীমানায় একটা খেজুরের গাছ রয়েছে অন্যজনের, ও গাছটির কারণে আমি এই প্রাচীরটা তুলতে পারছি না, আপনি ওকে কিছু করতে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সে গাছের মালিককে ডাকলেন, ডেকে বলছেন, বি'নাহু নাখলাতা ওয়ালাকা নাখলাতু ফিল জান্নাহ ইয়াসিরু রাকিব ফি যিল্লিহা মিআতা আমিন। তুমি তোমার এই খেজুর গাছটিকে ওকে বিক্রি করে দাও, বিক্রি করে অর্থ পাবে, উপরন্তু তুমি জান্নাতে এমন খেজুরের গাছ পাবে যে একজন আরোহী ব্যক্তি 100 বছর ধরে যদি ওই আরোহণ করে চলে যায় তবুও গাছের ছায়া শেষ করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ, একটি গাছের পরিবর্তে টাকাও পাবে এবং জান্নাত এতগুলো সে গাছও পাবে। ওই বাড়িটাও হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চাইছেন যাতে বিক্রি করে। তো দেখুন রাসূলের কামনা বাসনা শুনতে পেলেন একজন সাহাবী আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আগের আয়াতে একদম আবু তালহা, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা চাইছেন সে শুনতে পেলেন আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনার একটি বাগান ছিল, খেজুরের বাগান, আর সেই খেজুরের বাগানে 700টি খেজুরের গাছ ছিল, আর তার মধ্যে একটা বাড়িও ছিল। তিনি যেই শুনতে পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসা, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন ওই ব্যক্তির কাছে, বলছে, তুমি তোমার খেজুরের গাছটি দেবে আমার ওই বাগান বাড়ির এত পরিবর্তে। পুরো বাগানটা ঘিরা আছে প্রাচীর দিয়ে, তার ভিতরে একটা বাড়ি আছে, সেখানে 700টা খেজুর গাছ রয়েছে, আমি সব তোমাকে দিয়ে দেবো, তোমার এই খেজুর গাছটা আমাকে দিয়ে দাও। এই শোনার পর তো সাথে সাথে সে রাজি, ঠিক আছেন, তাই হলো। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন, আল্লাহ রাসূল, আমি খেজুর গাছ কিনে নিয়েছি, এবার আপনাকে দান করে দিলাম, আপনি কাজ করুন। আর বাড়ি গেলেন। বাড়ি যাওয়ার পরে যেমন স্বামী তেমন তার স্ত্রী, দেখুন বাড়ি যাওয়ার পরে তিনি ডাক দিয়ে বলছেন তার স্ত্রীকে যে উখরিজি মিনাল হাইত, তুমি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো, সন্তানদেরকে নিয়ে চলে এসো, আমি এই বাড়িটি বিক্রি করেছি জান্নাতে এক খেজুর গাছের বিনিময়ে। কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে খেজুর গাছ পাবে জান্নাতে এতটা পাবে যে কোনো আরোহী 100 বছর ধরে সে চলে যাবে তবুও তার ছায়া শেষ করতে পারবে না। তা আমি এই বাগানটি বিক্রি করেছি জান্নাতে খেজুর গাছের পরিবর্তে। এই কথা শোনার পরে পরে সাথে সাথে স্ত্রী তার সন্তান বের হয়ে গেলেন, বলছেন, হে আবু দাহদাহা, তুমি কতই না ভালো ব্যবসায়ী, তুমি কতই না ভালো ব্যবসায়ী, তুমি কতই না ভালো ব্যবসায়ী। তার প্রশংসা। বাড়ির চিন্তা নেই, বাগানের চিন্তা নেই, কোথায় থাকবো তারও চিন্তা নেই। যেমন স্বামী অনুরূপ তার স্ত্রী। এবারে আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবদ্দশা দিয়ে মারা গিয়েছিলেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জানাজা নামাজ পড়ার পরে ফিরে আসতেন, আর তিনি বলছেন, কাম মিন আদকিন রাদাহিন, কাম মিন আদকিন রাদাহিন, কাম মিন আদকিন রাদাহিন মিরারান। তিনি বারবার কথাটি বলছেন যে এই আবু দাহদাহার জন্য কত বিশাল ফলধারী খেজুরের গাছ, বিশাল ফলধারী খেজুরের গাছ, বিশাল ফলধারী খেজুরের গাছ।
তা তিনি জান্নাতি যাবেন জান্নাতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মৃত্যুর পরে পরে তাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। তাই কোরআন মাজিদে আয়াত আর হাদিস, এই যে আমরা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যারা কোরআন আয়াত বুঝতে পারি না, যার কারণে আমরা তার উপর আমলও করতে পারি না, কিন্তু মনে রাখবেন যে সময়ে সময়ে কেউ না কেউ আপনাদেরকে কোনো আয়াত নিয়ে আলোচনা করেন। তাহলে সাহাবায়ে কেরামদের যে অবস্থা হয়েছিল কোরআন শোনার পরে, তা আমরা কি তার ভিন্ন হব? আমরা কি চাই না? শেষে একটি হাদিস দ্বারা খুতবা শেষ করব। আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। ভালো ব্যক্তি যদি হয় তাহলে ভালো কাজ বন্ধ, না আছে নামাজ, না আছে রোজা, কিছু নেই, সব বন্ধ হয়ে যাবে। আর খারাপ ব্যক্তি যদি হয় তার সমস্ত কাজও বন্ধ হয়ে যাবে। ইল্লা মিন সালাস আশিয়াইন, কিন্তু তিনটি জিনিস এমন যে মৃত্যুর পরেও তার আমল নামায় নেকি লিখা হতে থাকে। তার মধ্যে একটা কি? সাদাকাতিন জারিয়া, প্রবাহমান দান। ওই যে একটি খেজুর গাছ কিনেছেন আর জান্নাতে এতটা খেজুর গাছ পেয়েছে, এতটা খেজুর গাছ পেয়েছেন, তার হিসাব করা যাবে না। কারণ একজন আরোহী 100 বছর ধরে যাবে, শেষ করতে পারবে না, কতগুলো খেজুর গাছ হতে পারে। তো সাদকায়ে জারিয়া, প্রবাহমান দান। কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আগে সুস্থ অবস্থায় এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না করে শুধুমাত্র নিষ্কলুষভাবে আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করে থাকে, তাহলে মৃত্যুর পরে ওই দানটি তার নেকি লেখা হতেই থাকবে। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আর ইলমিন তাফাউ বিহি, এমন জ্ঞান সে ছেড়ে গিয়েছে মৃত্যুর পরে তার দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে, তাহলে তাকে একটা ভালো লেখক হতে হবে, অথবা তাকে ভালো সুবক্তা হতে হবে, যে তার মৃত্যুর পরেও তার ক্যাসেট বাজারে বাজছে, মানুষ সেই ক্যাসেট শুনে সৎ আমল করছে, এ হতে হবে। 3 নম্বর, ওয়ালাদিন সালিহ্ ইয়াদউ লাহু, অথবা এমন সৎ সন্তান রেখে মারা গিয়েছে যে সন্তান তার মৃত্যুর পরও তার বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে। এবার আমাদের জীবিত অবস্থায় আমার ছেলে যদি নামাজ না পড়তে যায়, নামাজ না পড়ে, তাহলে আমি কি করে ভাববো মৃত্যুর পরে সে নামাজ পড়বে? আমি আমার জীবদ্দশাতেই ছেলেকে ঠিক করতে পারলাম না, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মৃত্যুর পরে যে 3টি আমল আছে তো ছেলে বাদ। তারপর আমি কোনো ভালো লেখক নই, আমি সুবক্তাও নই, তাহলে মৃত্যুর পরে যে আমার কাছে নেকি যাবে এটাও বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে আমি শুধুমাত্র করতে পারি আমার উপার্জিত অর্থকে সেটা আল্লাহর রাস্তায় দান করে সে আমি কাঙ্ক্ষিত নেকি অর্জন করতে পারি। এই যে সম্পদ এখনই চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলে খালি হাতে বিদায়। যেই সম্পদ ছেড়ে যাবেন সেই সম্পদেতে আপনার উত্তরাধিকারীরা তারা হচ্ছে আপসের মধ্যে তারা বন্টন করে নেবে, আপনার জন্য কিছুই থাকবে না, আমার জন্য কিছুই থাকবে না। তাই পরকালে পরিত্রাণের জন্য একমাত্র আমাদের যেটা উপায় সম্বল সেটা হচ্ছে মৃত্যুর পরও যে নাকি পাবো আমরা, সেটা হচ্ছে সাদকা। তাই আগত সমস্ত মুসাল্লিবৃন্দকে আমি এটাই বলবো, যাতে করে আমরা কোরআন হাদিসের ওপরে আমল করতে পারি, নিজের আত্মার ওপর আমল নয়। মানুষের মধ্যে 3টি আত্মা বিরাজমান করে, একটি আত্মা সম্প্রদায় মানুষকে ভালো কাজ দিয়ে আদেশ করে, আর একটি আত্মা মানুষের হচ্ছে পাপ কর্ম হলে কোনো খারাপ কাজ হলে সমালোচনা করে, আর একটা আত্মা মানুষকে সর্বদা খারাপ কাজ দিয়ে ধাবিত করে। তো দান করতে গেলে সর্বপ্রথম বাধা দিবে নিজে আত্মা মনের কার্পণ্যতা। যদি এটা দিয়ে দিই তার সন্তানের কী হবে, আমি কি খাবো? তাই কার্পণ্যতাকে পিছনে ফেলে আমরা আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনকে সুখময় করার উদ্দেশ্যে যেন আমরা কোরআন হাদিসের উপর আমল করতে পারি। আল্লাহ তাআলা দোয়া করে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই যা আমরা শুনলাম এবং যা বললাম আমাকে নিজে
এবং আগত সমস্ত মুসাল্লি বিন্দুকে আল্লাহ এরপর আমল করা তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহু। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمرك بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.